سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. جائے درود السلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16. جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ یا عملے کے اسلامی بھائیوں میں یا نظام میں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے، اس میں کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے؟ اپنے گھر کی کمزوری باہر کوئی نہیں کرتا کہ میری بہن یوں کرتی ہے، میری ماں یوں کرتی ہے، میرا باپ یوں کرتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی، جو اس طرح گھر کی بات باہر کرتا ہے. تو یہ جامعۃ المدینہ یہ بھی آپ کا وہ گھر ہے جو جنت میں گھر بننے کا سبب بن رہا ہے. اب اس گھر کی آپ اگر خرابیاں بیان کریں گے، نتیجتاً آپ کے استاد کو جاننے والے کتنے، مجلس وہ کون جانتا ہے، عوام تھوڑی جانتی ہے. جامعۃ المدینہ کا نام سنا ہوتا ہے، اگر جامعۃ المدینہ کو بھی نہیں جانتے تو اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والوں کا مدرسہ ہے، تو بدنام کون ہوگا آپ کی اس نادانی سے؟ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہوگی. اس لیے اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. اپنے جامعہ کی کمزوری، اپنے استاد کی کمزوری اگر ہے تو، اسی طرح مجلس کی کمزوری ہے تب بھی باہر کرنے سے فائدہ نہیں ہے. باہر والے اصلاح تو نہیں کریں گے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا تو نہیں، تو پھر کائے کو بدنام کرتے ہیں. اور کئی صورتوں میں تو یہ غیبت بھی ہو جائے گی کہ آپ کے استاد کو جو جانتا ہے تو نام نہ بھی لو، اشارے میں بات کرو، تو میں جانتا ہے کہ ایک فلاں کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ غیبت تو ہو ہی گئی نا، معین شخص کی غیبت ہو گئی. اس لیے وہ مہربانی کر کے باہر تو یہ خرابیاں بیان کرنی نہیں. یا مرشدی اس پر رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ علم کے ساتھ ساتھ نظریے میں پختگی کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے آپ کا نصاب تو ہوگا نا، اس کا مطالعے کا نصاب ہے نا، اس نصاب کا مطالعہ کرے اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنے استادوں سے پوچھ لے. عام طور پہ ہمارے ہاں نظریات کی پختگی تو ہوتی ہے، لیکن صرف اس حد تک، یا رسول اللہ، المدد یا غوث، علم غیب، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ عقائد ہیں ہمارے، لیکن کچھ آگے اس سے زیادہ بنیادی مسائل ہیں، تو ان کا بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. تمہید الایمان پڑھی جائے تو حسام الحرمین کا مطالعہ کیا جائے، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو مناظر نہیں بننا ہے، مبلغ بننا ہے. جن دنوں میں بیان کرتا تھا، میں تو میری عمر 70 سال سے اوپر نکل گئی نا، کافی عرصہ تو امامتیں کی ہیں، تقریریں کی ہیں، اور جو بھی مطلب میں کرتا رہا ہوں، زمانہ ہو گیا. تو ان من 3.5 میرے سننے والے، اور کوئی شاید متاثر بھی نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ جب سے مبلغانہ انداز اختیار کیا تو جو کام 1000 مناظر مل کر نہیں کر سکتے، الحمدللہ وہ کام میرے رب نے مجھ سے لے لیا. نہیں آپ کے سامنے تو آپ شاید رات بھر یہاں بیٹھتے نہیں، انتظار کرتے یار تو یہ تو نیٹ پر سرچ کر لیں گے، اتنا ہی. تو یہ مبلغانہ انداز
शुरू हुआ, मुबल्लिगीन की खेप तैयार हुई और ये बढ़ते गए, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम फैल गया। वरना जो आपको कहा जाता है ना, मुझे पता है यहाँ बहुत जरूरत है, इधर तो बहुत जरूरत है, बस आपको यूं करना है और ये करना है। अब आप हैं कि बस लगे हुए हैं और दरो दीवार आपके सुन रहे हैं बस, बाकी जिसको सुनाना है वो नहीं आता आपका बयान सुनने के लिए। हाँ, आप ये ऐलान करें कि इंशाअल्लाह मैं आइंदा जुम्मे को रुकू के मसाइल बयान करूंगा। आज तो मैंने आपको क़याम के मसाइल बताए, तो वो अच्छा रुकू के भी मसाइल हैं, तो शायद वो दिलचस्पी होगी, बढ़ेंगे। फिर आइंदा जुम्मे में सजदे के मसाइल बयान करूंगा। नमाज के हकाम आपके पास तैयार है, देख के पढ़ना है। तो इस तरह मतलब आपके पास नमाजियों का हुजूम होगा, ऑटोमेटिक वो आपके करीब आएंगे। इसलिए अगर आपको मेरी बात समझ में आती है ना, तो मेहरबानी करके आप मुबल्लिगाना अंदाज इख्तियार करें। आपकी बंदा सोबत में आएगा, खुद ब खुद इंशाअल्लाह पक्का हो जाएगा। हमारी हकीकत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत है, मुनाफकत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो बयान का अंदाज मुबल्लिगाना जो मैंने अर्ज किया वो भी तबलीग ही है कि मुबल्लिगाना बयान हमने, ये हमारी हिकमत है। एक मखसूस तबका सिर्फ वही सुनता है जुम्मे की नमाज के लिए। आप भले ना फन खिताबत के जौहर दिखा रहे हैं, जो मैंने अपना तजर्बा बताया, नहीं सुनते यार। आना उन्होंने खुतबे के टाइम पर है, घड़ी देखनी है, खुतबे का टाइम हो गया, मौलाना बहुत यार जोश में है। अगर 2 मिनट आपने लेट कर दिया तो फिर कुकू 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 शुरू हो जाती होगी। तो जब ये सुनते ही नहीं, आप इनको नमाज के मसाइल बताएं, आप सुन्नतें बताएं, खाने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नतें, सोने के आदाब सुन्नतें, ये बताएं। देखो इंशाअल्लाह आपका मतलब एक अच्छा खासा इमेज बन जाएगा यार, अब मौलाना मिला है अपने को यार। वरना ये एक तबका जो कहता सुनाई देता है कि यार मौलाना मतलब कुछ सिखाते नहीं है, मौलाना काम की बात नहीं करते। आज तक हमको किसी ने, जो इस मौलाना ने बोला ना, आज तक किसी ने नहीं बताया। इस तरह के अल्फाज आप सुनते हो तो सुनते, हम तो सुनते सुनते बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। तो इस तरह लोगों का रुझान होता है, कोई इनको ये बातें बोला, हमको कोई यार बुनियादी बातें नहीं बताता कि वुजू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, गुस्ल कैसे करना है। तो बहरहाल अकायद ये बुनियादी है, लेकिन आप नमाज और सुन्नतों की बात करोगे ना, तो ये फिर आपके पास आकर अकायद सीखेंगे। डायरेक्ट आप केजी नर्सरी के तालिब इल्म को अब आप यूनिवर्सिटी का कोर्स पढ़ाना शुरू कर देंगे ना, तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो भाग जाएगा। वो भी इसी तरह रहा है। आप सीधी सीधी बात करें जो इनके मगज में बैठे, और ये मतलब यानी कि मसले के आला हजरत में पुख्तगी इख्तियार करें। अब इसमें तो एक से एक पुरजोश खुतबा होंगे, ये आगा देखते होंगे ना पीछा देखते होंगे, नाक की सीध में जा रहे होंगे, रटी रटाई इबारतें अरबी जो होंगे पढ़ते होंगे और मुश्किल से मुश्किल अल्फाज ढूंढकर बोलते होंगे। क्या इसमें भी लोग नारा तो लगा ही देते ना, और नारा लगाया तो अब गए खतीब साहब, अब हाथ में नहीं आते। अवाम असल जो नारा लगाती ना, वो अंदाज पर, अंदाज तार चढ़ाव पर इनको पल्ले तो नहीं पड़ता है। ये जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि हर फर्द को समझ नहीं पड़ती, समझने वाले भी होते हैं। अब तो नारा लगवाया जाता है। बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो बोलो। इतनी आवाज में भी बाज ये इन्होंने अपना तारुफ करवाया कि हम जलसों के हाथ दिए, हम वो यूं यूं करते हैं तो हम जोर से सुभान अल्लाह बोलते हैं। इतनी आवाज में, हालांकि मेरी इस तरफ तवज्जो नहीं थी कि यूं यूं करूंगा तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं तो स्टाइल मुकर्रिरों का है। खैर वो ये नहीं कहता कि उसको शरई गिरफ्त तो नहीं है इसकी यूं यूं करने की, है एक स्टाइल। नातकोनों का भी यही अंदाज है। मुबल्लिग को बहरहाल अपना मुनफरिद अंदाज होना चाहिए, सबसे अलग थलग। इतनी आवाज में भी बाज औकात कहा जाता है आवाज नहीं आई। जी हाँ, नींद आई है, लगता है नींद में है, तभी जोर से चिल्लाते हैं। तो सच बोल दो ना, नींद चढ़ी है, तो झूठ गाय को बोलते हो कि नींद में नहीं है।
हमारे मुकर्रिर जो है ना, हाजी शाहिद हैं, हाजी इमरान है, हाजी असद मदनी है, ये मेरे मुकर्रिरीन तो ये हैं। इतना टाइम ही ना हो अपने पास कि यार दावत इस्लामी के मुबल्लिग इनको सुनते रहें, खुद बयान फरमाते रहें, आप दर्स देते रहें, मदनी काफिलों में सफर करते रहें, इलाकाई दौरा करते रहें, तो अपने अपने दायरे में अगर काम करेंगे ना तो आपका एक अंदाज रहेगा, वरना फिर वो ज़ाहिर है कि टेक्निकलर स्टाइल होगा। तो हमको जो काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह मसलक का ही काम कर रहे हैं, सुन्नियत का काम कर रहे हैं, दिन की खिदमत कर रहे हैं। अपने पास कोई मवाद की कमी नहीं है कि मजमून हम किसी से सुनकर सीखेंगे, ऐसा नहीं है। इतनी सारी किताबें कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, किताबें खत्म नहीं होगी। पूरा मकतबतुल मदीना भरा है, सैकड़ों तरह की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल मदीनतुल इल्मिया तैयार कर के दे रही है और मकतबतुल मदीना छाप रहा है। हाँ, ये अफसोस है कि अब किताबों का बिकने का रुझान, खरीदने का रुझान कम हो गया। पहले मेरे से रिसाले मांगते थे और मिन्नत करते थे, एक दो ले लूं और दे दो ना। अब रिसाले हम रखते हैं, मुफ्त नहीं लेते, मुलाकातें रखे रहते हैं। 12 ऐलान भी किए, कोई लेता कोई नहीं लेता, रुझान खत्म हो गया। पहले इतनी किताबें और रिसाले छपते थे मकतबतुल मदीना से, अब तो इसका छपने का रेशो बहुत कम हो गया, तो रुझान नहीं रहा पढ़ने का। अब सोशल मीडिया में मस्त हो गए, सोशल मीडिया के जरिए मुताला करते होंगे वो, लेकिन बहरहाल इतना टाइम नहीं मिलता। और क्लिप, इसका क्लिप, उसका क्लिप, फिर इसको वायरल करना होता है, ये सोचे समझे बगैर के ये न सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, फसाद होगा, क्या होगा, पर वायरल करना है। सवाब गुनाह जारिया भी कभी ऐसा हो जाता हो तो कह नहीं सकते। अजीब अजीब क्लिप होते हैं, यहाँ तक कि बद मजहबों के क्लिप भी हमारी कौम जो है ना वो चला रही होती है। तो हराम है, ये तो नाजायज है, गुनाह है। इल्ला किसी खास मकसद के तहत किसी अहल को भेजा, आलिम कि आलिम जो बकदर जरूरत, जबकि आलिम मुतसल्लिफ सुन्नी, तो वो बदमजहब की तकरीर या उसकी किताब देख सकता है। जनरल पब्लिक तो ईमान दे बैठेगी, क्या भरोसा इसका। फिर हम जो भी क्लिप देंगे फिर उसमें लिंक दिया होता है, अब वो लिंक पर जाएगा तो मुतासिर हो जाएगा उस मुकर्रिर से, तो आप क्या करोगे। इसलिए जिसके घर जाना नहीं ना उसका पता क्या पूछना। तो अपने दायरे में रहे आप, मेहरबानी करके अपना मुताला करें, अपनी स्टडी करें, जो पढ़ते हैं उसको पक्का 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 करते रहें, और ताकि आप अच्छे आलिम बनकर निकलें और उम्मत की रहनुमाई करें। सोशल मीडिया को इतना टाइम न दें कि आप पढ़ भी ना सके, अपना दावत इस्लामी का मदनी काम भी ना कर सकें, माँ बाप की तरफ भी तवज्जो ना दे सकें। आसान उर्दू में बात करनी है, अपनी अरबी दानी और ये गर्दाने आपको इनको नहीं सुनानी, ये गर्दाने भी सुनाते हैं अवाम में। अब विचारों अवाम को पता क्या यार कि इसी का अम्र है और इसी का नहीं है, और अलिफ आ जाएगा तो यूं हो जाएगा, तो या में वो दाखिल हो जाएगा और इदगाम हो जाएगा, इख्फा हो जाएगा, ये नहीं, बिल्कुल फल्ले नहीं पड़ता। आप सीधी सीधी बात करें जो इनके मगज में बैठे, और ये मतलब ये कि आप पुख्तगी इख्तियार करें। ये लफ्ज पुख्तगी में भी नहीं समझेंगे, ये पक्के हो जाए, बाअमल भी हो जाए। इसलिए वो कवायद बताकर तो बस एक हो सकता है अपना रोप पड़ जाए, यार वो बड़ा इल्म है इनके पास, ये बड़े अल्लामा साहब है, बाकी कोई खास बनता नहीं अवाम में ये कवायद बयान करने से। वजीर आबपाशी दौरे पर निकला था और एक गांव में जाकर वो अपने दफ्तर में बैठा था कि देहातियों का एक वफ्द आया कुछ फरियाद लेकर। उस वक्त ये मसरूफ थे साहब जो थे वजीर साहब, तो सर उठाकर बोला, तुम्हारी किश्ते जार पर इमसाल तकातुर अमतार हुआ या नहीं। अब वो देहाती बेचारे घबरा गए, इनका आदमी जो गया था वो बाहर निकल आया दबे पांव, साहब तिलावत कर रहे हैं। अवाम में हमारे पुलिस वाले मेरे पास, पुरानी बात है, वो कोई पुलिस वाले एक दो खड़े थे, पता नहीं कोई बात निकली होगी,
تو میں نے کہا کہ شاید یہ کہا الطفل حریص علی ما منع، یا اس طرح کا کوئی عربی محاورہ میں نے کیا، اور میں نے اس کو ترجمہ، پھر میں نے کہا دیکھو یہ آیت نہیں ہے، عربی محاورہ ہے. تو اس نے یقین میں نے بولا میں تو آیت سمجھا تھا. پولیس والے نے بولا سچی بات کر دی. تو یہی ہے کہ عوام کے سامنے ہم یہ ادق باتیں کریں گے تو ان کا حال یہی ہوگا. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کر. اگر کوئی طالب علم کسی طالب علم میں کوئی غیر شرعی غیر تنظیمی فعل پائے تو اس کی اصلاح کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اول تو یہ کہ غیر شرعی اور غیر تنظیمی اس کی پہچان ہو کہ یہ واقعی غیر شرعی یا غیر تنظیمی ہے. پھر اتنی صلاحیت وہ پاتا ہے اپنے اندر کی اس کی توجہ دلا سکے، اس کی تفہیم کر سکے، سمجھا سکے، تب تو بالکل اس کا پردہ رکھ کر اس کو سمجھائے. اب اگر وہ شرعی طور پر وہ ایسی غلطی ہے کہ جس سے آپ کا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، تب تو واجب ہو جائے گا اس کو سمجھانا. اور اگر آپ کا یہ ظن غالب نہیں ہے تو اب سمجھانا واجب نہیں ہے. البتہ تنظیمی طور پر نقصان دعوت اسلامی کو جیسے ہو رہا ہے، جامعۃ المدینہ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اپنے یہاں تنظیمی ترکیب ہے کس طرح سمجھانا ہے. اب مثال کے طور پہ درجے کا کوئی طالب علم ہے اور وہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تو وہ اگر خود نہیں سمجھا پا رہا تو اپنے استاد کے ذریعے اس کو سمجھائے. استاد کے ذریعے بھی ترکیب بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی یا وہ نہیں مان رہا تو اب وہ ناظم کے ذریعے ترکیب بنائی جائے. پھر یہ کہ مجلس کے ذریعے ترکیب اس کی بنائی جائے. اب اگر تنظیمی غلطی یہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم جو کر رہا ہے وہ اپنے علاقے میں کر رہا ہے، کوئی سی حرکت علاقے میں مدنی کام بھی کر رہا ہے، تو اب اس کو تنظیمی ترکیب سے مثلا ذیلی نگران یا اس سے بڑھ کر پھر حلقہ مشاورت کے نگران، یعنی اگر ادھر سے نہیں بنتا تو ادھر سے پھر یوں اوپر چلتا چلا جائے، پھر جا کر متعلقہ رکن شورا کی باری آئے گی. رکن شورا بھی اگر نہیں حل کر سکتے تو نگران شورا. یہ اگر تنظیمی ترکیب سے بنائیں گے پھر اس کا ڈنکا نہیں بجائیں گے. جیسے اب آپ نے اس کو بول دیا اس کو بول گیا تو پھر یہ نوٹ کر لیں گے، غور کر لیں کہ یہ غیبت ہوگی یا نہیں. یعنی واقعی اس کی غلطی ہے تب بھی اس کا اظہار دوسروں پر، یہ غیبت تو ہوگا نا. اس لیے وہ غیبت سے بچتے ہوئے اور اگر اصلاح کی نیت ہے تو ہی آگے بڑھیں، ورنہ خاموش رہیں. اور کیا یہی صورت ہے کہ آپ کے بولنے سے ورنہ فساد ہوگا، گناہوں میں اضافہ ہوگا، تو پھر چپ رہنے میں عافیت ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ڈنکا بجتا ہے جس کی خرابی ہے، اب وہ بیچارہ اس کی آبرو کے تو وہ ککڑے اڑ جاتے ہیں، ٹکڑے اڑ جاتے ہیں. اب وہ پھر وہ تنظیمی ترکیبیں شروع ہوتی ہیں سمجھانے کی، جبکہ پہلے ہی وہ بندہ بیچارہ وہ بدنام بھی ہو گیا، بدعت بھی جاتا ہے، ضد بھی آ جاتی ہے اور بہت سارے گناہوں کا صدور بھی ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کی کیس خراب ہونے کے بعد اصلاح مشکل ہوتی ہے جذباتیت کی وجہ سے، کہ پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. جامعۃ المدینہ سے بھی جاتا ہے یا دعوت اسلامی سے جذبات میں اگر نکل جاتا ہے، یا ذمہ داران کو ایسا اس پر حساب کتاب کر دیتے کہ وہ اب کام کا نہیں رہا، یا فساد کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. بہرحال یہ کہ تنظیمی ترکیب سے چلیں گے، اس کی ہمدردی کریں گے، اصلاح کی نیت کریں گے، اس کا پردہ رکھیں گے تو انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، بحمدہ تعالی ہم اولا سے پڑھتے ہوئے دورہ حدیث تک پہنچ گئے، لیکن جو عملی کیفیت ہوتی ہے، جتنا علم بڑھتا ہے، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ظاہر سی بات ہے دورہ حدیث والوں کا مطالعہ رہتا ہے، لیکن عمل میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے. حالانکہ اخلاص کے فضائل پڑے ہوئے، کچھ ایسا دم کر دیں آپ کہ باعمل عالم بن جائیں،
मुफ्ती इस्लाम बन जाएं। अब ऐसा दम मेरे पास है नहीं जो एंटी मदनी इनामात हो, एंटी मदनी काफिला हो, एंटी मदनी काम हो, और खुद बखुद हम मतलब बाअमल ओम जब भी तो अर्ज करना है ना आपके आइए बारे में। मतलब ऐसा दम आता नहीं ना, आप सिखा दो मेरे को क्या दावत इस्लामी का मदनी काम करना था यार। दम हो जाएगा, अपने सुधर जाएंगे। लगे दम मिटे गम, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। यानी कि बड़े बड़े मनसब जिन्होंने पाए, कैसे गौस पाक कैसे कैसे मुजाहदात और रियाज़ात इनकी जिंदगी के साथ वाबस्ता है, कैसी किसी इन्होंने जो भी कुछ किया, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम भी ये करेंगे। जंगलों में रहकर जिस तरह रियाजतें की, तो ये 25 साल 80 दिन तक खाना नहीं खाते थे। खैर ये इनकी करामत है और कोई जिंदा रह नहीं सकता, लेकिन हमारा लेकर बड़ी मुजाहदात और रियाजतें आपने की। तो गौस पाक दम करवा लेते अपने पीर साहब से, या अपने आप को दम कर देते, खुद बखुद सारी मंजिलें तय हो जाएं। तो 12 लेके बेटे इसके लिए कोशिश करनी होगी, खुद को मदनी काफिले का पाबंद बनाए, मदनी इनामात पर अमल करके रिसाला पुर करें, गौर फिक्र मुआसबा अपना करने के बाद इस तरह इस पर अमल करें। इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में हिस्सा लें, तो इंशाल्लाह इस तरह अपने अमल की इस्लाह भी होती रहेगी। आप बयानात करें, बयानात करने से बड़ा फायदा होता है। जैसे मौत का बयान करना है, आपको बयान 12 मिनट का करना है, लेकिन आपको 1 घंटा 12 मिनट उसके लिए तैयारी करनी होगी। इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, ये किताब उठाई, तो इतनी मालूमात आपको ज़िम्नन हो जाएगी। तो दिल पर ज़ाहिर है कि आखिर कुछ तो असर करेगा ना। 100 बातें अगर आपने पढ़ी तो एक आध बात तो असर कर जाएगी ना दिल पे, ये फवायद होंगे आपको। दर्स दें, दर्स सुने, 12 मदनी काम है ना अपने, इसमें दिल लगाएंगे। ये है मतलब कि हमारे जैसे तलबा किराम, बेशक इनका शुगल जो है ये तो अफजल है इल्म दीन हासिल करने का, लेकिन अमली तौर पर हमारे तलबा किराम में और हमारे आम मुबल्लिगीन में मैंने वाज़ेह फ़र्क देखा है। ज़रा असातिज़ा किराम में और दावत इस्लामी के दीगर जिम्मेदारान में अमल में फ़र्क देखा है। तो हमारे इस तबके की अखलाकियात और मुबल्लिगीन की अखलाकियात में फ़र्क होता है। इसकी शायद वजह यह भी हो कि ये मदनी काम नहीं करते, ये हमारे तलबा असातिज़ा और ये करते हैं। अच्छा, जो तलबा किराम और असातिज़ा किराम मदनी काम करते हैं, मदनी काम करने वालों की भी ऐसा नहीं कि नहीं करते, एक तादाद है जो करते हैं, तो उनमें और जो नहीं करते इनमें भी आप फर्क देखेंगे। जो मदनी काम करते हैं इनके हुलिये में भी फर्क देखेंगे। अब आप लोगों की कुर्ता घुटने तक होता है, तो मदनी काम करता होगा उसका सुन्नत के मुताबिक हो सकता है आधी पिंडली तक हो, बहुत ज्यादा मदनी काम करता होगा। ऑटोमेटिक वो सुन्नतें पढ़ पढ़ के सुन्नत पर अमल का ज़हन बन जाता है। सुन्नतें बयान करता है तो फिर शर्म आती है कि यार मैं अमल नहीं करता, खाली कब तक बयान किए जाऊंगा। तो कुछ ना कुछ सुन्नतों पर वो अमल करेगा, इमामा वो हर वक्त रखेगा, और आप लोग खूबसूरत टोपियां पहनते हैं, दोनों में फ़र्क है ना। इसी तरह ये अगर पक्का है काम करता है तो ये जुल्फे रखेगा, आप लोग इंग्लिश बाल रखते हैं, पता नहीं क्या क्या रखते हैं, आप ज़्यादा समझते होंगे। तो इसलिए बेटे मदनी काम में आप सब लग जाओगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि हमारा अमल घटता जाता है, जो जो आगे बढ़ते जाते हैं। और ये हमारे मुबल्लिगीन जो जो आगे बढ़ते हैं इनका अमल भी माशाअल्लाह बढ़ता जाता होगा, आप देखेंगे तो इनमें फ़र्क आता रहेगा। काम करते करते ही आप इंशाल्लाह बढ़ेंगे। बाकी सोचते सोचते, जैसे हम एक दौर में पुरानी जवानी दावत इस्लामी के पहले की बात, खाली हम लोग भी बात नहीं करते थे। फिर जब अल्लाह ने मौका दिया, दावत इस्लामी का काम जब शुरू हुआ, तो उस वक्त भी बेबसी थी, लेकिन आहिस्ता 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 अल्लाह ने तौफीक दी, इस्तिकामत मिली, काम उठता चला गया। यानी कि इस फैज़ान मदीना का प्लाट, पहले तो हम गुलजार हबीब में थे, वो तो भर गई। अब इस फैज़ान मदीना का प्लाट हमने 2.25 करोड़ का लिया। बेचारे बाज दीवाने साइकिलों पर घूमते थे, 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये की रसीदें पढ़ते थे। हम पार्टियों के पास जाते थे, पार्टियां भी सिर्फ बोल बचन देती थी,
اپنے کو یوں لگے یہ تو 25 لاکھ دے ہی دے گا اور 25 روپے بھی نہیں دیتے. ہاں ایسا بھی ہوا ہے. تو بہرحال یوں تو کر کے 2.25 کروڑ کا پلاٹ ہم نے سودا کیا تھا, اس کو چھوڑایا. پھر خدا جانے کتنے کروڑ اس عمارت پر لگے, کتنا عرصہ لگا, تھوڑا تھوڑا چندہ ہوتا رہا, بنتا رہا. لیکن اب الحمدللہ دنیا میں کتنے فیضان مدینہ ہے مجھے اس کی تعداد نہیں معلوم. پہلے لے دے کر یہ ایک ادھورا تھا جس میں ہم لگے ہوئے تھے. آہستہ آہستہ اس کو برسوں میں تو اس کی تکمیل ہوئی ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو اب کتنے پاکستان میں آپ کو یاد؟ پاکستان میں تقریباً 350. 350 فیضان مدینہ. 350 گھر بندے بناؤ گے نا, یہ بھی نہیں بنا سکو. گھر بندہ کس کو بولتے پتا ہے کسی کو؟ ہے نا, پرانی زبان ہے نا گھر بندہ. کس کو پتا ہے؟ اچھا یہ 2-4 ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ پتا ہے, پوچھے گا تو پتا چلے گا کہ پتا بھی ہے کہ نہیں پتا ہے. وہ اب واقعی کس کو پتا ہے گھر بندہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائے, واقعی پتا ہے. اچھا چلیے آپ ارشاد فرمائیے, آپ کو پتا ہوگا. مدنی مذاکرے کے جو پابند ہوتے ہیں نا ان کو کبھی نہ کبھی شاید تذکرہ نکلا ہو. گھروندہ کہتے ہیں چھوٹے گھر کو, مٹی کا چھوٹا گھر. مٹی کا چھوٹا گھر ہے نا وہ گھروندہ کہلاتا ہے. تو 350 گھروندے بھی ہم نہیں بنا سکتے. آج دعوت اسلام نے 350 فیضان مدینہ بنا دیا الحمدللہ. ہزاروں مساجد اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے بنائی. جی مختلف ناموں کی الحمدللہ. جہاں فیضان لگا ہو سمجھو ہماری علامت ہے یہ دعوت اسلامی کی. فیضان غوث الاعظم, فیضان 4 یار, فیضان جمال مصطفیٰ, فیضان امیر معاویہ. جب آپ نے فیضان کا لفظ عطا فرمایا, اس سے پہلے کی بھی بنی ہوئی ہیں. آپ ایک مسلمان وہ کون سے اسباب اپنائے کہ اس کا خاتمہ تقوی اور ایمان پر ہو, اور تقوی اور ایمان کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ارشاد فرما دیں. طویل ٹاپک ہے یار یہ. ذرا کہ اس کے لیے اول تو معلومات ہو, علم فرائض علوم بھی ہمارے یہاں بہت اس کے کمی ہے. فرائض علوم معلوم ہو, ایمان کے تعلق سے پھر ایمان کی اہمیت اجاگر کرے ایسا مطالعہ ہو. جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنے سے انشاءاللہ ایمان کی اہمیت اجاگر ہوگی. احیاء العلوم وغیرہ پڑھنے سے تقوی کی اہمیت اجاگر ہوگی, تقوی بڑھے گا, عمل کریں گے تو انشاءاللہ. تو اس طرح ایمان و تقوی میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا. پھر ایسی روایتیں حکایتیں پڑھ کر برے خاتمے کا خوف پیدا ہوگا, ایمان کی حفاظت کا جذبہ ملے گا. اس طرح انشاءاللہ مزید منزلیں طے ہوں گی اور رب کی رحمت سے ہوگا جو کچھ ہوگا. برے خاتمے سے نجات, حسن خاتمے کا حصول رب کی رضا پر ہی منحصر ہے. ظاہر ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس میں باپا رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ رکاوٹیں بے عملیاں, بری صحبتیں, بے باکی بہت ہے. ایک تو بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے, کرا اس نے بھی غلط, لیکن ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ دلیری کے ساتھ کرتا ہے, دیدہ دل, میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. اس طرح کا بے باک آدمی ہے, اس کے ایمان کا بڑا خوف ہے. اس کا میں جاؤں گا منہ توڑ دوں گا, حالانکہ یہ ظلم کرنے کا کہہ رہا ہے, میں جا کے اس کا ظلم کروں گا, میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. ایسا آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, پسپا ہوتا ہے, اور ایمان کا بڑا خطرہ ہے. بے باکی, فسق علی الاعلان جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے اس فسق سے جو خفیہ ہے. کبیرہ گناہ چھپ کر کیا, فاسق تو ہوا لیکن فاسق غیر مولین ہے. کبیرہ گناہ علی الاعلان کیا, یہ اللہ کی نافرمانی کے تعلق سے ڈر نہیں رہا, علی الاعلان کر رہا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, اور لعنتوں میں ڈوبا ہوا ہے, نحوستوں میں غرق ہے. اس کے ایمان کا بڑا خطرہ ہے, علی الاعلان گناہ کر رہا ہے. ہمارے یہاں علی الاعلان گناہ
بہت ہے. اب خالی داڑھی رکھ لی, امامہ باندھ لیا, چلو زلفیں سجا لی, مدنی بن گئے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب جنت کی سند بھی مل گئی. درس نظامی کی سند ضروری تو نہیں کہ ہم کو جہنم سے بھی بچا لے. اس لیے وہ بے باکی تو کسی کو بھی راس نہیں آئے گی. اور آج کل بے باکی بہت زیادہ ہے, گناہوں پر دلیری بہت زیادہ ہے. گناہ پر کوئی سمجھاتا ہے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں, یہ بھی ہے. اللہ کریم ہم کو بے باکی سے بچائے, گناہوں سے بچائے, نہ خفیہ نہ علانیہ, ہر طرح کے گناہوں سے کاش ہم بچے رہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اسی سے ڈرنے والے بن جائیں. آپ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارا اور تمام سنیوں کا تقوی اور ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. اللہ کریم کی ملاقات کا ہمیں شوق پیدا ہو جائے. بندے سے ملاقات کا تو بڑا شوق ہوتا ہے, مشہور آدمی سے ملاقات کا بڑا شوق ہوتا ہے ہم کو. اللہ کریم کی ملاقات کا شوق اللہ کریم ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. کیسے اس کو پیدا کیا جائے؟ یہ اس کے لیے وہی ہے کہ اسٹڈی کریں گے نا, اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو. ان اولیاء کرام کی جیسے محبت, رضا, اس کے ابواب ہیں باقاعدہ احیاء العلوم میں. یہ پڑھنے سے کہ کس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہمارے بزرگان دین تڑپتے تھے. ہم کو تو یار فلاں مولانا مشہور ہے, اس کی ملاقات ہونی چاہیے. یہ مشہور ہے, اس سے ملاقات ہونی چاہیے. بس کچھ بھی ہو جائے میں نے ملنا ہے. تو اگر وہ ملنا خلوص کے ساتھ رضا الہی کے لیے ہے تو ثواب کا کام ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات مشہور آدمی سے اس لیے بندہ ملتا ہے تاکہ 4 آدمیوں کو بول سکے اپنی ملاقات ہو گئی, بڑا کرم ہو گیا. مسکرا کر دیکھا تھا, پیٹ بھی تھپکی تھی, سر پہ بھی ہاتھ رکھا تھا. تو اس طرح مطلب نمبر بڑھانا یہ ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں. اللہ کریم بس ہمیں بس وہی کام کرنے کی سعادت ملتی رہے اللہ کے کرم سے کہ جس میں اسی کی رضا ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بس صرف ثواب کے کام کرتے تھے, اور ہم میں کہ ثواب کے کاموں سے دور بھاگتے. میرا سوال یہ ہے کہ پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں, اور ہم نے اگر پرفیوم لگا دی تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پرفیوم ویسے خوشبو کو بولتے ہیں. اس میں سوال یہ بنے گا الکوہلک پرفیوم. پرفیوم الکوہلک بھی ہوتا ہے, فری فرام الکوہل بھی ہوتا ہے. وہ الکوہلک پرفیوم کو بھی علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ جائز کہتا ہے. دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام بھی اس کو جائز بولتے ہیں, پرفیوم الکوہلک پرفیوم کو. جب جائز ہے تو پاک ہے تو نماز ہو جاتی ہے. اسے پاک بولتے ہیں, نماز ہو جائے گی. پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی کنیت کیا ہے اور کنیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو مشہور کنیت ابو القاسم, اور سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی, اور یوں کنیت تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا مطلب آغاز ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیملی میں امی کا یا ابو کا یا کسی بھائی کا انتقال ہو گیا, اور اس کو جب تدفین کے لیے لے کے گئے, کیا اس کی ہم فوٹو وغیرہ اس کی کھینچ سکتے ہیں, اس کی مووی بنا سکتے ہیں اس کے چہرے وغیرہ کی؟ حرج تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ عورت کی مووی جو ہے یہ پھر عام لوگوں میں جائے گی, اور شاید اس میں عام نہ ہو. اس کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر بنا لیا تو ویسے جائز ہے. اس کو رکھنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ جب اس کو دیکھیں گے تو غم تازہ ہوگا, غم رینیو ہوگا, اور غم تازہ ہونا یہ ظاہر ہے کہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو نہ رکھنا مناسب ہے. ماں کو دیکھے گا تو بار بار غم تازہ ہوگا, روئے گا, کرے گا. ہمارے گھروں میں اگر مقدس اوراق پڑے ہوں ان کا کیا کیا جائے؟ جو اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے اپنے رسالے میں اس کے مطابق ٹھنڈا کیا جائے, یا اپنی مجلس سے اوراق مقدسہ کے حوالے کیا جائے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबुल इस्लाम, सिंध में टिड्डी दल दाखिल हुआ है। टिड्डियाँ जी, सिंधी में माकड़ कह रहे हैं, वो काफ़ी फसलों को नुकसान दे चुकी है और काफ़ी तादाद बढ़ चुकी भी है उनकी। तो सुनने में आया है कि उसको बहुत से लोगों को देखने में आया कि खा भी रहे हैं। इसके बारे में कुछ इनायत फरमाइए। हदीस पाक में कि हमारे लिए 2 खून और 2 मुर्दे हलाल हैं। 2 खून, तिल्ली और कलेजी, 2 मुर्दे यानी टिड्डी और मछली, या मछली और टिड्डी। तो मछली और टिड्डी हलाल हैं और मरे हुए भी हलाल है। मछली के लिए तो ये मसला है कि अगर नेचुरल मौत मर गई पानी के अंदर और उल्टी तैर गई तो अब तो हराम है। टिड्डी में ये मसला भी नहीं है, किसी तरह भी ये मर गई हलाल है। सुभान अल्लाह। हुजूर बाबुल इस्लाम, सिंध के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह करीम कैद साली से अपनी पनाह अता फरमाए। आमीन आमीन। ये है कैद साली, क्योंकि ये जिस दरख्त पर गिरेंगे ना उसको गंजा बना देते होंगे, खा जाते होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खा जाते हैं ये, अल्लाह करीम आसानी करते। आमीन। अमीर सुन की बारगाह में सवाल है कि अगर किसी इस्लामी भाई का नाम मोहम्मद नहीं है और वो अपनी तरफ से ही मोहम्मद नाम रख ले, क्या मोहम्मद नाम रखने की फजीलत उसको मिलेगी? इंशाअल्लाह अगर फजीलत हासिल करने के लिए रखेगा ज़रूर मिलेगी। मेरा ये सवाल था कि हम चंदा मांगने जाते हैं किसी मार्केट वगैरह में, तो वो कुछ दे देते हैं और कुछ बाहर से कहते हैं ये ऐसे, जैसे वो मांगते हो कहते हैं ना अल्लाह भला करे, माफ़ करो, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए? सब्र। ये तो मैंने भी मतलब तजर्बे किए हैं। नहीं, पहले चंदा लेने खुद ही जाता था शुरू में, तो ये भी तजर्बा है कभी कभार कि माफ़ करो। मेरा आपसे सवाल है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन व्हाट्सएप पर हमारे खुसूसी स्पेशल इस्लामी भाई डेव इस्लामी भाई ये व्हाट्सएप पर जुमातुल मुबारक का एक मैसेज चलाते हैं कि जुमा मुबारक, लेकिन बहुत सौ को ऐसा लगा कि फिर बताया कि नहीं, ये जुमा मुबारक कहना ये सही नहीं है, ये गलत है इस तरीके से कहना। ये क्या किताबों के अंदर या कोई हदीस के अंदर ये नहीं आया? ऐसे इनको मतलब इनके खुसूसी कहते हैं। हदीसों में या किताबों में नहीं आया तो व्हाट्सएप किताबों में कहाँ आया है? व्हाट्सएप भी नहीं आया किताबों में, ये माइक भी नहीं आया, टीवी का स्क्रीन भी नहीं आया किताबों में। तो जो बात शरीयत मना नहीं करती वो जायज़ होती है। तो जुम्मा मुबारक, वैसे जुम्मा बरकत वाला है, इसको तो हदीस पाक में ईद कहा गया है जुम्मे को। तो ये जुम्मा जो है ये ईद का दिन है हमारा, तो ईद मुबारक तो सभी करते हैं, और जिस अंदाज में हम गले मिल के ईद मुबारक करते हैं ये कहाँ हदीसों में आया है? ये लोग इसकी भी मुखालफत करते हैं करने वाले। ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। मुबारक माने बरकत, कि अल्लाह करीम आपको जुम्मे की बरकतें दे, तो इसमें क्या हर्ज है? ये बरकत वाला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बरकतें मिलेंगी और मिलती हैं इंशाअल्लाह और मिलती रहेंगी। साकिब रजा अत्तारी, रावलपिंडी, जामिया कंजुल ईमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। क्या बात है? जामिया कंजुल ईमान, जामियातुल मदीना या? अच्छा, तो मदीना आपने माइनस कर दिया। जामियातुल मदीना कंजुल ईमान, जामियातुल मदीना कंजुल ईमान रावलपिंडी से हाजिर हुआ हूँ। बाबा आपकी बरगाह में रिक्वेस्ट ये है कि हम जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, और सर्फ और इल्म नहव में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है अक्सर नाबीना इस्लामी भाइयों को, और वो दर्स निज़ामी करने के लिए इसलिए आते भी नहीं है कि ये थोड़ी सी मुश्किल है। तो अगर शफ़क़त फरमाएँ, करम फरमाएँ, वहीं तरकीब हो जाए कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए इसकी, मदीना क्या रिकॉर्डिंग हो जाए? ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए तो। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बहरहाल ये कि नाबीनाओं का हाफिज़ा मजबूत माना जाता है कि इनका हाफिज़ा मजबूत होता है, देखिए निगाहों से महरूम होते हैं और हाफिज़ा बद निगाही से कमज़ोर होता है, और भी इसकी वजूहात हैं।
तो ये बदनिगाही से बचे हुए होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हाफजा इनका मजबूत इतना मशहूर है कि नाबीना हाफिज हो या ना हो, इसको लोग हाफिज ही बोलते हैं। मशहूर है लोगों में कि हाफिज साहब है, हालांकि वो हाफिज नहीं होते। तो इसलिए आपको तो जितने भी नाबीना इस्लामी भाई हैं ब्लाइंड, तो वो सब के सब जहन बनाए और मुमकिन हो इसके लिए दर्स निज़ामी करे, इल्म दीन हासिल करे। इसका इंशाअल्लाह इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा कि यस इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर बाबा। वही जाको सरसब्ज़ इस गुलजार के ये